গুড ইভিনিং, নমস্কার। আজকে কাহানি কাঞ্চিতির কবিতার আড্ডা। কবিতার আড্ডার মধ্যে আমরা আজকে আলোচনা করব অরুণব সিনহা একটি বই লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন, তাতে ৫৪টি বাংলা কবিদের কবিতা আছে। তা এইতে রবীন্দ্রনাথ আছেন, এমনকি আজকের যারা কন্টেম্পোরারি কবি দুপার বাংলার নির্মলেন্দু গুণ, আমাদের শ্রীজাত, সবাই আছেন। এখন এই বাংলা কবিতার অনুবাদ আলোচনা করার জন্যে আমি কবিতা খুব একটা সত্যি কথা বুঝি না, কিন্তু আড্ডা মারতে তো কোনো অসুবিধে নেই। কাজে আজকে আমাদের এই আড্ডার জন্যে আমরা ৩জন লোক আমাদের এখানে এসছেন। আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। লেখক ডিজায়ার ফর ফায়ার, the book that has been published by Arunab Sinha, who is the author, who himself has translated these 54 poets. He will, of course, be here to talk about his book and his work and his translation. And the other person who will be here is also somebody who is from an advertising background, Anirban Bappa Dotto. Anirban is from the advertising and marketing background. Those of us who know him in advertising, he has been a fellow colleague, fellow traveler, and has been around for a very long time. He worked with Times of India, and subsequently he runs his own marketing and communication agency called AdCop. Interesting thing, Anirban Bappa Dotto is himself translates poems. I'll just come to it. And then we have with us to add the color is Chandrima Rai. Chandrima has a particular style of reading out, talking about poems called Kobitaye Kotha Lap. She is not into Abriti. So these are the three people. She will also be reading out some selected poems from the repertoire that Arunab Sinha has brought forward. So first, let me give the lady the first place to come in, and let me bring in Chandrima first. And here is Chandrima. Kobitaye Kotha Lap, Chandrima Rai. তিনি একদিকে ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক্যাল যাদবপুরে, and this is very interesting why I'm underlining the word Jadavpur, because she teaches technology of sorts to a college in Kolkata and Heritage Institute of Technology. She writes and on science and science matters, and most importantly, she has actually interviewed a couple of Nobel laureates. So we have a reasonably a very high power team person in Chandrima Roy today, and Chandrima is into the business of doing Kobitaye Kotha Lap. Those of you who know what Kotha Lap is, it's a brand that she's trying to develop. Know about it. Those who don't are listening to her for the first time. I'm sure you will love that Kotha Lap. Now let me bring in. I can see you on it. First, let me bring in our main guest, Arunab Sinha. Arunab Sinha is, again, he is a writer. He has translated 51 books so far, and somebody refers to him as a celebrity translator. So, Arunab Sinha, you're a celebrity translator. He teaches creative writing at, well, it's Ashoka University, but we Bengalis prefer to call it Ashok Vidyalaya. So that's what it is all about. And he has been a journalist. He has worked with, in fact, first where he started working was with Calcutta Skyline, if many of you remember, and then went on to work, I think, for a day or a week at the Telegraph. And then he moved to the Economic Times, and he moved out to Delhi, where he worked with various publishing houses, including India Today. And then he went on to doing the best thing that he could do was to get onto the translation. And he's a much celebrated and a desired translator. He has translated almost everything, including Monoranjan Bapari's Ekti Baruder Kontho. I keep referring to that because that, I think, has also made Monoranjan Bapari his. Now, the third person we have here, whom I'm unable to connect to you right now, is Mr. Anirban Bappa Dotto, for the simple reason is that he is suddenly gone out of his link. And while we wait for him, if you can just give me a minute. But in the meantime,
can I ask Orunabu to start the discussion while I go hunting for? But there's one more thing that we must remember, and I was wanting to say this after Anirban Bappa Dotto comes into play, was that we had mentioned in our post that this is an all Jadavpur affair because Chandrima is from Jadavpur and Chandrima ওই চায়ের দোকানটার নাম কি where you were talking যেখানে তোমার ওই বিয়েটা অফ আছে সাউন্ডটা হ্যাঁ ওই ওই কি নাম নিখিলে কার দোকান জানেন শ্যামলদার চায়ের দোকান শ্যামলদার So they have all graduated from Shamolda Chayed Dokan, and that's what makes Jadavpur University, believe you me. So Chandrima, Orunabho, and Anirban Bappa Dotto, I hope he will surface very soon. I think there's something problem with him. He'll be coming up. So this is which is why I said this is a completely a Jadavpur affair, and being a Shamolda Chayed Dokan affair, I'm sure this is going to be this session is going to rock. So, and it is already rocking with one of the Jadavpurs missing out of the whole thing. So, and I don't know what to do at this point of time, but doesn't matter. Orunabho is here and Chandrima is here. So, Orunabho Sinha, what made you translate 54 poems? Let me now play Bappa Dotto. Yeah. Bappa, until Bappa gets here, আমরা proxy দিয়ে চালিয়ে নেব। আমরা proxy দিয়ে চালিয়ে নেব। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। চন্দ্রিমার তো আরো বেশি করে অভ্যেস আছে। On the engineering side, I don't think attendance was a strong feature, but putting attendance was. Where Bappa and I went, nobody cared who was in class or not, so it didn't matter. But for us, attendance used to matter a lot, and nowadays for my students, I make sure that it should matter in the maximum possible way it can. So better we don't talk about the proxy issue right now much on camera at least. On Zoom, your students are hoodwinking you. They've just got the cameras kind of and black rectangles, and you think they're there, but they're not. Yes. It is the kind of a reality it is. Yes, mostly yes. I don't blame them. Yes, and Chandrima, you're now on the other side of the table. So now you're being careful about attendance, which you were not when you were on that side of the table. So that's how the whole. Actually, girls are always very attentive. Girls are always that way, regular attendees of classes. Rather than boys have a kind of a flair that we do not need to do class and we will manage somewhere, and they do as well. But we being the first benchers, we used to attend classes. But doesn't mean that we haven't been to the Shamolda Chayed Dokan or Minamba's canteen as well. So we made sure that we are learning multitasking in a varied way. No, the days of these gender binaries are gone. So let's not even. Okay. Now if we're talking about equity, so Bappada is coming probably. Bappa is here. আরে কোথায় পালিয়ে গেছিস? আরে বাবা, আরে আমার এখানে স্ট্রিম ইয়ার্ড আমাকে বার করে দিল আর ঢুকতেই পারছি না কিছু। কি আশ্চর্য কথা, এই তো তুই। আচ্ছা, এই না আচ্ছা the only thing about, I think we have done your introduction already, Bappa. The only thing I want to say that Bappa also translates, so there could be a better team to put all these three together on behalf of Kahani Kancheti. একটাই হচ্ছে অনির্বাণ বাপ্পা দত্তর একটা কবিতার মধ্যে আছে something like this, if I remember correctly, Bappa, যে ঘরের মধ্যে মহিলারা আসে আর যায় রবি ঠাকুরের বুলিয়া ওড়ায়। Now, if this is a hint to know which poem I am referring to, you're most welcome to take your guess. All right, Bappa, এতক্ষণ ধরে আমরা তিনজনকে প্রক্সি দিয়েছি তোর জন্য। হ্যাঁ, so now I suggest you can take on from here. আর আমি কেটে পড়ছি কেন এইসব ভারী আলোচনায় আমি নেই। So carry on from here. All the best. Now, it is indeed a great pleasure to have come here with Orunabho. আমাদের বুলটু থেকে Orunabho বললেই বাকি সবাই বেশি চিনবেন, কিন্তু এই ইন্টারাপশন বাপ্পা, I think বুলটু বললে বেশি চিনবে, Orunabho বললে বরঞ্চ কম চিনতে পারে in this forum. মানে that's how the cookies work. Carry on. হ্যাঁ, তো আমি যেটা বলতে, যে বইটা আমি প্রথম হাতে পেয়ে যেটা আমার সব থেকে আশ্চর্য লাগলো সেটা হচ্ছে ইট কভার্স আ হিউজ স্প্যান। মানে 100 বছরের ওপর কবিদের সবাইকে দুই মলাটের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। নাও দিস ইজ কোয়াইট আ হারকিউলিয়ান ফিট। সেইটা নিয়ে Orunabho, if you can say something about how you managed to get this done and what went behind the thought of making a book like this.
So thanks, Bappa. The project didn't start as a book. It actually started as casual translations of poetry that I used to do alongside my regular translation for publication. And the advantage was that because it was not commissioned, I got to pick and choose what I translated. So I picked the poems that I really loved, and B, that I felt I could translate, because not every I'm certainly not capable of translating every poem that's been written in the Bangla language, far from it. So and on different occasions, there would be different impulses. So if you felt like there was a need to translate Rabindranath, Kalke there was suddenly an impulse to translate Premendra Mitro, and Porshu it's Srijato, or tarporer din it's somebody else like হ্যাঁ, এবং Mahanta Krantalen. একজন একজন অনুবাদকের পক্ষে এক একজনের সাথে একটা অন্যরকম একটা আত্মিক যোগাযোগ আসে প্রত্যেকবার এক একটা আলাদা কবিতা অনুবাদ করার সময়। যেমন একটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করা আর একটা বন্দাকান্ত সেনের কবিতা অনুবাদ করার মধ্যে সম্পূর্ণ একটা আলাদা রকমের, কেননা অনুবাদকের একটা তো অন্যরকম তার দায়িত্ব থাকে যে মূল কবি এবং তার ভাষা, তার মনের ইচ্ছা বা তার যে ধরনের চিন্তাধারা তার থেকে বেশি সরে না যাওয়া হয়। So it must have been a very interesting journey to go through the lives of so many poets over so many decades while doing But this. to be honest, I follow the same method that I do when translating prose as well, which is that I let the text speak to me rather than try to double guess the person behind it. So I don't really try to figure out what the poet had in mind or what their background is. For me, translation is more a matter of language than of literature, to be honest. So I don't look at it as so much a literary work which can be fitted into a particular stream of literature or has to be married to its space and time and the writers or the poet's own proclivities. I look at it as a piece of text sitting in front of me, which I am listening to, which I'm seeing, which I'm feeling with my other senses, and what can I do for it in another language. So if you're working on really good, and you know this, Bappa, since you're a translator yourself, if you're working on really good material, then that material translates itself in sense, because it is all its uniqueness on its own. You don't have to try very hard to preserve the uniqueness, because it's already there. Unlike more mediocre stuff which tends to sound like one another. In fact, for me, a good yardstick for checking একটা বই ভালো কিনা হচ্ছে একটু অনুবাদ করে দেখা। যদি দেখি অনুবাদটা ভালো হচ্ছে না, তার মানে বুঝতে হবে যে মূল লেখাটাও ভালো নয়। মানে it's a slightly weird way of looking at it, but ওই আর কি। So this is how, but having said that, as you rightly said, it's one thing to for a reader to read these snippets of translations over a period of time and space. It's another thing to read them all together within the covers of a single book. So then it becomes tougher, because you are actually reading them one after the other, or maybe not very intensively, but you still compare one poem to another poem, and if they start reading like each other, then there's a problem, obviously. কাজেই যখন এটা বইয়ের প্রজেক্ট ঠিক হলো, which finalized during a field trip to Wales, when a publisher in Wales, where Srijato was also there on the trip with us, and I had translated some of Srijato's poetry, and he performed it, he read it out. So that was when he turned to me and said, "Do you have more translations of poetry from Bangla?" Imagine, a publisher from Wales. And I said, "Well, yeah, I've done some." So I said, "Why don't we do a book?" So then, of course, I didn't have enough for an entire book. So then I went back and started working on more poetry across over the years and over the genres. Wow. So that's how the book came about. এই বইটা আমি একটু চন্দ্রিমার কাছে যদি যাই, এই বইটা পড়ে তোমার কেমন লাগলো? এবং তুমি যেহেতু নিজে যেহেতু কবিতা পড়ো এবং সেটা নিয়ে তুমি একটা চ্যানেল চালাও, তোমার কাছে এই ধরনের বাংলা কবিতাগুলো নিশ্চয়ই মনে এলো, তার সাথে ইংরেজি কবিতাগুলো পাশাপাশি তুমি তুলনা করতে শুরু করলে। এই পুরো জার্নিটা সম্বন্ধে যদি কিছু বলো, এবং তোমার কোনো যদি পছন্দের কবিতা নিয়ে কিছু বলতে চাও। আমি কবিতা পড়বো তো বটেই, কিন্তু সেটা এখনই পড়ছি না, কারণ আলোচনাটা খুব ভালো লাগছে শুনতে।
আমি পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলবো, মানে ফ্রম আ রিডার্স পার্সপেক্টিভ, আমি যখন প্রথম এই বইটা হাতে পেলাম, প্রথম যে জিনিসটা, প্রত্যেক মানুষকে তো ইনফ্লুয়েন্স করার ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরস থাকে। আমার কাছে যে ফ্যাক্টরটা আমাকে সবসময় বেশি ইনফ্লুয়েন্স করে সেটা হচ্ছে এই কাজটার অরিজিনালিটি কতটা, এবং এটা করার জন্য কতটা ঘাম রক্ত শ্রম ঝরিয়ে কতটা নিপুট বনানীতে এটাকে বাঁধা হয়েছে। ওই বাঁধানিটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট। যেটা আপনি এক্ষুনি বললেন যে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শ্রীজাত, মন্দাক্রান্তা এদের কবিতা আছে, এবং শুধুমাত্র যে তাঁদের কবিতাই আছে যে চারটে, রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তা কিন্তু নয়। আমি যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে এই কবিতার বিস্তারটা হাংরি জেনারেশনের কবিদের, মুভমেন্টের যারা কবি রয়েছেন তাদের কবিতা রয়েছে, শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা রয়েছে, প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর একটি হলেও কবিতা রয়েছে, এখানে কবিতা রয়েছে বিনয় মজুমদারের, এরকম বিভিন্ন কবির কবিতা রয়েছে। সেই সঙ্গে আমাদের সৈয়দ শামসুল হক, আমার অসম্ভব পছন্দের একজন লেখক, তার কবিতা রয়েছে, হুমায়ুন আজাদেরও কবিতা রয়েছে, নির্মলেন্দু গুণেরও কবিতা রয়েছে, মহাদেব সাহার কবিতা রয়েছে। সুতরাং একজন যখন এই অনুবাদের কাজটা করছেন, অনুবাদের কাজ তো শুধু অনুবাদক নয়, অনুবাদকের কাজটা হচ্ছে পেরিফেরাল লেয়ারটা, যেটা মানুষের সামনে আসছে, কিন্তু তার গভীরে থাকে তার একজন পাঠক হিসেবে নিবিষ্ট কবিতা পড়ার অভ্যেসটা। আমার যেটা মনে হয়েছে অর্ণববাবুর এই কাজটা করার যে অভ্যেস বা যে পদ্ধতি, সেটার পিছনে একটা দীর্ঘদিনের খুব ওয়েল প্ল্যানিং রয়েছে, এবং সেটার এক্সিকিউশনটা এত ফ্ললেস যেটা আমাকে পাঠক হিসেবে মুগ্ধ করেছে। একটা হচ্ছে তার কাজের অরিজিনালিটিতে, আর একটা হচ্ছে তার অনুবাদের গুণে। আপনি বারবারই সকলেই আমরা বলছি হি ইজ আ সেলিব্রিটি ট্রান্সলেটর, সো উই এক্সপেক্ট নো ওয়ে লেস দ্যান ফ্রম হিম, দ্যাট ইজ অফকোর্স ট্রু। আর একটা জিনিস যেটা আমার নিজের ভীষণভাবে রিলেটেবল মনে হয়েছে, ধরুন আমি রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ দেখা পড়ছি, এই বুদ্ধদেব বসুর চিল্কার বুকের একটি সকালে কবিতাটি ওনার সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে, আমি দেখলাম। ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত, সুভাষ মুখার্জির কবিতা, মে দিবসের কবিতা রয়েছে, দীনেশ দাসের কবিতা রয়েছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা, যে কবিতা কেউ পড়ে না চট করে, আবৃত্তিকাররা তো পড়েই না, নীরেন তোমার মাইনে বেড়েছে, বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা ছিল, সেই রেয়ার কবিতাটির অনুবাদও কিন্তু উনি করেছেন। আমি পড়েছি সেগুলি খুব মন দিয়ে, এবং সেগুলো এত প্রাঞ্জল অনুবাদ যেন মনে হচ্ছে আমি ওই কবিতাটাকে চোখের সামনে একজন পারফর্মার হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। এই দেখতে পাওয়াটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি যেটাকে দেখতে পাবো না সেটাকে আমি রেন্ডার করতে পারবো না। এবং আমার মনে হয় যে একজন অনুবাদক যখন একটি বাংলা আদ্যান্ত কবিতা, যেটি হয়তো আমাদের পাঠক হিসেবে পড়া, সেই কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদটাকেও এতটা প্রতিহত করতে পারেন, এতটা রিয়েলিস্টিক ভাবে প্রেজেন্ট করতে পারেন, সেখানেই তার মুন্সিয়ানার আসল পরীক্ষাটা হয়ে যায়, এবং সেখানে উনি সত্যি একজন সেলিব্রিটি ট্রান্সলেটর। আমি খুব মুগ্ধ হয়েছি বইটা পড়ে, এইটুকু বলতে পারি। আমার মনে হয় একটা কবিতা তুমি যদি পড়ো, তারপর আমরা আবার এই আড্ডাটা কিছুটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। একটা কবিতা পড়লে পরে। অর্ণবদা কিরকম গম্ভীর মুখে শুনছেন, আমার বেশ ভয় লাগছে কিন্তু পড়তে। আমার আরো বেশি ভয় লাগছে, কেননা মানে আমি খুব মন দিয়ে শুনছি আর ভাবছি এত কিছু আমি করিনি কিন্তু। না, যেমন এই যে বলছে, যেমন রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ দেখা কবিতাটাতে একটা লাইন আছে, যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচ পার হওয়ার চাহনিতে, এই লাইনটা আছে। এবার আমি যখন এই অনুবাদটা পড়তে শুরু করলাম, আমি দেখলাম যে ছোঁয়াচ পার হওয়া, কিছু শব্দ তো সত্যি ইংরেজি হয় না। অভিসারের ইংরেজি কি আমি জানি না, অভিমানের ইংরেজি কি আমি জানি না, যাপনের ইংরেজি কি আমি জানি না, তাহলে কাছের দিনের ছোঁয়াচ পার হওয়া চাহনির ইংরেজিটা ঠিক কি হবে, এটা আমার জানার একটু আগ্রহ ছিল। দুষ্টু আগ্রহ হলেও সেটা ছিল, মিথ্যা কথা বলবো না। তো কিন্তু সেইখানটাতে দেখলাম যে মানে হি প্লেড ইট লাইক আ মাস্টার, সো দ্যাট ওয়ে আই এম ভেরি মুভড। এনিওয়ে, কবিতাটা পড়ছি। হ্যাঁ, আমি প্রথম কবিতা যেটা পড়বো রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ দেখা, অ্যান আনএক্সপেক্টেড মিটিং। We met suddenly on a train. I hadn't thought it possible. I had seen her over and over in a red sari, crimson like a dahlia. Today she was in a black silk. It covered her head in a caul, cupped her face, lustrous and fair like a lily. She seemed to have enveloped herself in a deep, dark distance.
The distance to the edge of the mustard fields, to the blue-grey of the salad, my senses came to a sudden stop. I knew her once. Now she wore a stranger's solemnity. Throwing aside her newspaper, she greeted me suddenly. Social modes could now be followed. We began to converse. How are you? How is everyone? Etc. She continued to gaze out of the window as thought she had overcome the contagion of intimacy. She answered to the monosyllables. Some she didn't even respond to. Content with an impatient weep, why talk of all this? Silence is so much better. I was on other bench with her companions. After a while, she beckoned with her finger. Such boldness! I thought. I sat down on the same bench. Under the sound of the train, she said softly, please don't mind. Where is the time to waste time? I have to get off at the next station. You are going further. We will never meet again. So I asked your answer to the question that hasn't been answered all this time. You will tell the truth, won't you? I will, I said. Still gazing at the sky outside, she asked, are those days of ours that are gone, gone forever? Is nothing of them left? I was silent for a while. Then I said, all the stars of the night remain under the glare of the day. I feel doubtful. Had I made it or not? Never mind. Go sit over there now. Everyone got off at the next station. I Janet, alone. বাহ, খুব সুন্দর লাগলো। এই কবিতাটাতে আরো সুন্দর করে যেটা প্রকাশ পায় সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রেম তো ছিল প্রকৃতি। মানে হিজ ট্রিমেন্ডাস কানেক্ট উইথ নেচার অ্যারাউন্ড হিম, যেটা কৃষ্ণকলিতে বা অন্যান্য এরকম নানান প্রেমের কবিতাতেও বারবার ঘুরে ঘুরে প্রকৃতি আসে। এই কবিতাটাতেও এত সুন্দর করে বারবার ঘুরে ঘুরে প্রকৃতি আসছে, সেইটা ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়ে যায়। এবং আরেকটা জিনিসও ভীষণ মনে হয়, দেখুন রূপ বর্ণনা করছে, একজন একজন মহিলার রূপ বর্ণনা করছে, তখনও কি বলছে যে আগে ওকে বারবার দেখেছি লাল রঙের শাড়িতে ডালিম ফুলের মতো রাঙা, আর সেখানেও ডালিম ফুল, আবার কিরকম কাছের দিনের ছোঁয়াচ পার হওয়া চাহনিতে, আজ পড়ছে কালো রেশমের কাপড়, মাথায় তুলেছে আঁচল, দোলন চাপার মতো চিকন গৌর মুখখানি ঘিরে। অপূর্ব, অপূর্ব। So let me get back to অরুণাভ। এই ধরনের কবিতা তো একটা কবিতা অনুবাদ করতে গেলে আমি দেখেছি মাঝে মাঝে ভীষণ একটা দ্বন্দ্ব হয়। এক হচ্ছে তার ছন্দ, তার রাইম এবং তার মিটার, এইগুলো অনেক সময় এক রাখবো কি রাখবো না, রাখতে পারবো কি পারবো না, এইগুলো নিয়ে যদি কিছু if you can tell us something about what your take is on this issue. তো ওগুলো বাপ্পা মন দিয়ে দেখলে দেখবি আমি বেশিরভাগই এড়িয়ে গেছি ওই কবিতাগুলো, যেগুলোতে খুব ভীষণ ভাবে বিশেষ করে অন্তমিল এবং ছন্দের প্রাচুর্য আছে। কেননা ইংরেজিতে না অন্তমিলটা মাঝে মাঝে খুব ডগাডেলের মতো হয়ে যায়, খুব শক্ত ইংরেজি বলে অন্তমিল রাখা। আর ইংরেজি ভাষা আর বাংলা ভাষা তো একরকম নয়, ফলে ছন্দ মানে শব্দের বিন্যাস যেভাবে, সেখানে ছন্দটাও বজায় রাখা যায় না। কাজে আমি মোটামুটি একটু ফ্রি ভার্সের দিকেই বেশি গেছি, যাতে আরো ফ্রি ফ্লোয়িং ভাবে করা যায় এবং ইংরেজির নিজস্ব ব্যাকরণে রাখা যায় কবিতাগুলোকে, আর কি মনে না হয় যে খুব ভীষণ ভাবে অন্য একটা ভাষা থেকে অন্য কিছু নিয়ে আসা হয়েছে।
কেননা কন্টেন্টটা তো এমনিতেই আছে, এই কবিতাগুলো বেশিরভাগই ইংরেজিতে কখনো লেখা হতো না এইভাবে, সুতরাং সেটা তো আছেই। তো এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ কবিতা আমার দ্বারা অনুবাদ করা সম্ভব নয়। আমি বেছে বেছে এইগুলোই করেছি যেগুলো আমার মনে হয়েছে যে যেগুলো অনেক বেশি বের, অনেক বেশি বের বোনস, ওনার লেখার সেই বেশি অর্নামেন্টাল নয়, শব্দের অত যে খেলা, যে যে মিউজিক যেটা থাকে ওনার বেশিরভাগ কবিতাতে সেটা কম এখানে, মানে অন্যরকম একটা মিউজিক আর কি। ইটস a very bare bones kind of music, so that which works well in English. English is not a very ornamental language either, বিশেষ করে in the modern idiom. সো সেইগুলো ইউজ করেছি, কিন্তু কোথাও কোথাও যেখানে রাইমস রাখতে হয়েছে আমি রেখেওছি। আই ডোন্ট নো হাউ সাকসেসফুল আই, কোথাও কোথাও রেখেছি, কোথাও কোথাও যেমন ওই অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাতে বা সেই তার বদলে পেলে, ওই জাতীয় ওইগুলোতে যে একটা অদ্ভুত একটা কম্পালসিভ ফ্লো আছে লাইনগুলোর, সেইগুলো বরঞ্চ মেনটেন করা বেশি দরকার। মানে ইউনো কবিতা পড়ার সময় তো আমরা বলছি পড়ি, কিন্তু কবিতার সময় আসলে শুনি, আমরা অনেক বেশি শুনি, এবং সেই শুনে সেটাই কাজে শুনে ইংরেজিতে তারপরে সেটা ভাষানুবাদ করে তারপরে ইংরেজিতে এক ধরনের কিছু শুনছি কিনা, সেটাই হচ্ছে প্রধান টেস্ট to me of whether the translation works or not. কেননা কন্টেন্ট অ্যাকিউরেসি ইজ নট আ ভেরি ডিফিকাল্ট প্রপোজিশন, ওটা তো মোটামুটি যথেষ্ট সময় দিলে ভালো দুটো ডিকশনারি হাতে থাকলে হয়ে যাবে, ওখানে তো প্রবলেম না। হ্যাঁ, কিন্তু there are other barriers that often come in because একটা বিদেশি কবিতা, একটা বিদেশি সিচুয়েশন, তার সাথে এই দেশেতে অনেক সময় অনেক কিছু মেলানো যায় না, কেননা সেই জিনিসটাই একেবারেই মানে নিজের এখানকার লোকজনদের সাথে তাদের অতটা ওয়াকিবহাল না। যেমন আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, আমি বহুদিন আগে একবার অনেক দিন ডিলেমাতে ভুগেছি আমার খুব প্রিয় একটি কবিতা ট্রান্সলেট করার সময়, স্টপিং বাই উডস অন আ স্নোই ইভিনিং। এবার স্নোই ইভিনিং এবং একটা ঘোড়া নিয়ে একটা লোক যাচ্ছে, এটা তো আমাদের দেশের লোক তো তার সাথে অ্যাসোসিয়েটই করতে পারবে না। তো এই ধরনের কবিতা কিন্তু অনুবাদ করার সময় এই ডিলেমাগুলো থাকে। আমি তাই জন্য বাংলাতে অনুবাদ করার সময় মানে পুরো এটাই বদলে দিয়েছিলাম, ওটা কুয়াশার সন্দেহ করে দিয়েছিলাম, কেননা তা নাহলে এখানকার লোকেরা বুঝতে পারতো না। এই ধরনের কিছু কিছু ডিসিশন অনুবাদককে নিতে হয়, যেটা হচ্ছে যেটা সব সময় কিন্তু মূল কবিতা থেকে সরে এসেও মূল কবিতার ভাবটা রাখে। হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। কেন আমার মনে হয় যে ফিডেলিটি যেটা আমরা বলি সেটা কিন্তু ইজ টু দি এফেক্ট, সেটা কিভাবে কিভাবে পাঠক কিভাবে অনুভব করছেন, এবং সেই অনুভব করাটার জন্য যা যা মশলাগুলো যদি একটু পাল্টাতে হয় সেটা পাল্টাতে হবে দরকার হলে, কেননা ইউ আর বিং ট্রু টু দ্য ওয়ে দ্য রিডার ফিলস আফটার দে হ্যাভ রেড দ্য পোয়েম, তাই না? কিন্তু বাবা আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে জানিস, বেশিরভাগ অনুবাদ পৃথিবীতে হয় যারা করে তারা কিন্তু নিজেদের ভাষায় করে, অন্য ভাষা থেকে নিজের মাতৃভাষায় করে, ফলে তাদের নিজেদের জীবন মোটামুটি সেই সংস্কৃতিতেই, তারা সেই কালচারে বড় হয়েছে। ইংরেজিতে অনুবাদ করে তারা ইংরেজি বলিয়ে দেশের লোক, তারা ইউকে লোক বা আমেরিকার লোক, হ্যাঁ, এবং তারা করছে অন্য একটা হ্যাঁ বলছি বাঙালি একজন ইংরেজিতে অনুবাদ করছে, এবার তার আউটকামটা কি? আউটকামটা হচ্ছে যে এই অনুবাদকের জন্য when they read something, let's say ধর হিন্দি থেকে অনেকে করেন, যেমন বা বাংলা থেকেও আমেরিকানরা করেছেন, তাদের কাছে কি হচ্ছে, বাংলাটা তাদের কাছে শেখা ভাষা, মাচার ভাষা তো না, তো তার থেকে কিছু জিনিস তাদের কাছে এলিয়েন লাগছে পড়তে পড়তে, কেননা সেই অভিজ্ঞতাটা হয়তো they have not lived that life, সো তাদের কাছে তখন সেই এলিয়েন ব্যাপারটা হয়তো ট্রান্সলেশনে চলে আসবে, বা দে উইল মডিফাই ইট যাতে ওটা আর এলিয়েন না লাগে তাদের ভাষায়। কিন্তু তোর আমার কাছে তো এগুলো এলিয়েন নয়, বাংলায় আমরা যেগুলো পড়ছি সেগুলো তো আমাদের জীবনের ভাষা, আমরা খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি এটাতে, এবং আমার মনে হয় সেটা একটা অ্যাডভান্টেজ। তার ফলে আমরা উইদাউট এনি apology or without any complex, we can take it over into a new language and tell them, look, this is the experience we have in this language. Now it's up to you to make sense of it. But I'm not going to translate it to something that's happening in your own backyard. মানে তুই যেটা বললি যে মানে তুষারে ঢাকা রাস্তা বললে আমাদের এখানকার লোকেদের কিছু কিছু মনে হবে না, বা মনে হবে যে পাহাড়ে বেড়াতে গেছি বা বিদেশে হচ্ছে, নিজস্ব অভিজ্ঞতা মনে হবে না। এবার সেখানেই প্রশ্ন, সেখানে কি করা? ইউ টুক ওয়ান রোড,
সেটা হচ্ছে যে আমি এফেক্ট রাখবো করে সার্কামস্ট্যান্সেস, হ্যাঁ, কিন্তু আমি আই হ্যাভ টেকেন দি অপোজিট রোড। আমি বলছি যে না, আমি সার্কামস্ট্যান্সেস পাল্টাচ্ছি না। কেন? তোমার অনুভব কি তো আমি জানি না, আমি তো নিজে তো তোমার দেশে বাস করিনি, তোমার ভাষার সাথে কি সম্পর্ক, তুমি কিভাবে ইংরেজি ভাষার মধ্যে বসবাস করো সেটা আমি তো পরোক্ষভাবে জানি, সরাসরি তো জানি না। কাজেই আমি সেই চেষ্টায় যাবই না। সো দ্যাট ইজ দ্য ফিলসফি আই ইউজড ওভার হিয়ার, which is to say that I will retain as much of the elements as I can and allow some foreignness to creep in for the reader, because after all I am assuming যে সে বাংলায় বেড়াতে আসছে, বাংলা বলার দেশে বেড়াতে আসছে, বা তার কাছে তো সবকিছু চেনা লাগবে না, এবং সে বেড়াতে এসছে এই জন্যই যে সে কিছু অচেনা জিনিস দেখতে চায়, কিছু নতুন জিনিস দেখতে চায়। So that's the sort of strategy or philosophy that I used. চন্দ্রিমা, আমার একটা জিনিস খুব ভালো লেগেছে এই বইটাতে, যেরকম সিমলেসলি পিরিয়ড গুলোকে পরপর নিয়ে আসা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ থেকে পুরো জীবনানন্দ ধরে আস্তে আস্তে যে হাংরিয়ালিস্টদের কাছে হয়ে, মানে জিনিস যেন মনে হচ্ছে দুই প্রচ্ছদের মধ্যে দিয়ে একটা জার্নি অফ বেঙ্গলি পোয়েট্রি সেটা এসে যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি এটা ডকুমেন্টেশনেরও বড় কাজ হয়েছে কিন্তু, জানেন তো, মানে ধরুন আজকে যারা এই রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছেন বা জীবনানন্দ অব্দি পড়েছেন, এমন তো অনেকে আছেন যারা হয়তো আপনাদের সমসাময়িক, যখন দেশে থাকতেন তখন হয়তো নিয়মিত বাংলা কবিতা পড়তেন, কিন্তু এখন বসবাসগত কারণে হোক বা যে কোনো কারণেই হোক, এখনকার বাংলা কবিতা হয়তো তাদের হাতে পৌঁছয় না বা তারা পড়তে সুযোগ পান না। এই বইটা কিন্তু ইটস এ ওয়ান্ডারফুল ডকুমেন্ট অফ দ্য এন্টায়ার লেগাসি অফ কালেকশন অফ বেঙ্গলি পোয়েমস। এটা আমার খুব মনে হয়েছে, একদম পুরাতন থেকে শুরু করে নতুনদের লেখা পর্যন্ত একটা খুব সুন্দর কন্টিনিউয়েশন আছে কিন্তু। আছে, কিন্তু আমি হয়তো এমনি নিজের কিউরিওসিটির জন্য আমি পড়তে চাইবো, কিন্তু আমি যদি বাংলায় পড়তে পারি মূলটা, আমি কি আর ইংরেজিতে পড়ে সেই আনন্দ কোনোদিনই পাবো? এটা তো কখনোই হয় না, হওয়া সম্ভব না আমার মনে হয়। না, আমি বলছি যে বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদটা কিন্তু একটা বৃহত্তর পাঠকের কাছে পৌঁছানোর কথা। আমি নিজেই আমার অভিজ্ঞতা, ব্যক্তি অনুধাবন থেকে একটা কথা বলছি, আমি তো মূলত বাংলা কবিতা নিয়ে কাজ করি, কিন্তু আজকে ধরুন এই যে বনলতা সেন আমার ভাষায় রচিত একটি কালজয়ী কবিতা, বাংলা কবিতা যতদিন থাকবে বনলতা সেন তো থাকবে, ব্যাপারে তো আমাদের কারো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার একজন বন্ধু যারা ধরুন আমার ভাষাটা বোঝে না, বাংলা ভাষাটা বোঝে না, তাদের কাছে আমার এই কবিতাটাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি অনুবাদের হাত কাছে সেই হাত পাতবো। ওটাই তো অনুবাদের কাজ। অনুবাদ না থাকলে কি আমরা বিশ্ব সাহিত্যের স্বাদ পেতাম? আমরা তো কত কিছুই পড়তে পারতাম না। অনুবাদ আছে বলেই না পারছি। তো বনলতা সেনের কথাই যখন বললে, একটু বনলতা সেনটা সরি না, আমরা বাংলাতেই বনলতা সেন পড়বো, হ্যাঁ ইংরেজিটাই পড়ছি। আর আমার যেটা খুব ভালো লাগছিল, আপনারা একটু বলে নাও তাহলে, এই আড্ডাটা যেহেতু বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে, একটু আগে অন্তমিল নিয়ে কথা হচ্ছিল না, যে ইংরেজিতে অন্তমিল রাখার কাজটা কতটা কঠিন, বা সবসময় রাখলেও সেটা রাইম করে না, কারণ মডার্ন ইংলিশ ইডিয়মস যেভাবে বদলেছে সেগুলোর কথা উনাবোধা বলছিলেন। আমি কিন্তু দেখেছি বনলতা সেনের কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় মূলত শেষের লাইন গুলোতে একটা কিন্তু এই রিদমিক হারমোনি আছে, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আছে তো বটেই, সমুদ্র সবেলে এটা আমার খুব, বনলতা সেন না মিললে পরে ওই মজাটাই থাকতো না। না আমি অনুবাদের কথাই বলছি, আসল কবিতাতে তো আছে বটেই, অনুবাদটাতেও আছে। হ্যাঁ সেটাই সেটা অনেকগুলো অনুবাদেই সেটা মেনটেন করা হয়েছে। আমার মনে হয় একটু আমরা যদি এই কবিতার ব্রেকটা নিই, তারপর আবার ওকে আরেকটা প্রশ্ন করার রয়েছে, তার আগে একটু শুনে নিই একটু তোমার কাছ থেকে আরেকটা কবিতা। কোনটা পড়বে বলো, যেটা তোমার ইচ্ছে। বনলতা সেন পড়ছি। হ্যাঁ বনলতা সেন। হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে, মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন আমাদের দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।
চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তির কারুকার্য, অতি দূর সমুদ্রের পর হাল ভেঙে যে নাবিক হারাইছে দিশা, সোনালী দ্বীপের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর, তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে। বলেছ সে, এতদিন কোথায় ছিলেন? পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে, ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল, পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন। তখন গল্পের তরে জোনাকের রঙে ঝিলমিল, সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন, থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। ইংরেজিটা পড়ি। A thousand years and yet I walk these paths. On the darkest night from the Ceylon to Malay seas, I have wandered. Bimbishar and Ashoka's grey lands, I was there. Farther still, in Bidarbha's dark cities, life foams around my weary soul again. She brought me a spell of peace. Nator's Bonulata Sen. Her hair as dark as Vidisha's ancient nights, her face sculpted in Sravasti, like the lost sailor on the distant ocean, the ship's rudder broken, who sees a green land in a cinnamon. In the dark, I have seen her. What kept you? She asks, and then raises her bird's nest eyes. Nator's Bonulata Sen. Like the sound of falling dew at the end of the day, evening comes. The hawk wipes the sun smell off its wings, the colors of the world fade, and the manuscript twinkles in the firefly hues for all these tales. All birds come home, all streams, all transactions end. Only darkness remains, and face to face, Bonulata Sen. খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ চন্দ্রিমা। ভীষণ ভালো লাগলো, ভীষণ ভালো লাগলো। আমি খুব বলে না বাংলা একেবারে ফিদা হয়ে গেছি। আমার খুব ইচ্ছে ছিল ওই বনলতা সেনেরও একটা জায়গা, যে এটার ইংরেজিটা কি হয় একটু দেখবো। ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল। কি বিউটিফুলি লিখেছেন দেখুন। দ্য হক ওয়াইপস দ্য সান স্মেল অফ ইটস উইংস, দ্য কালার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ফেড। ভীষণ ভীষণ ছুঁয়ে যাওয়া এই জায়গাগুলো অনুবাদে। বাপ্পা ইন্টেন্স একটা অনুবাদ। কিন্তু বাপ্পা চন্দ্রিমা, এটাও একটা পরীক্ষা। এরকম একটা সংকলনে যে কোনো পাঠকই প্রথমেই নিজের সবচেয়ে পরিচিত সবচেয়ে প্রিয় কবিতাগুলো গিয়ে দেখবেন, যে দেখি তো এগুলো কেমন। আর সেখানে যদি ভালো না হয় তাহলে হয়ে গেল, বই সেখানেই দফা রফা। আলটিমেটলি কিন্তু তা হয় কি, আমার ডাউট আছে। আমরা যদিও রিচ আউট করি যাদের কাছে, তাদের বেশিরভাগই দুটো ভাষাই পড়তে পারেন, হয়তো তারা পড়ছেন, আমাদের মতামত দিচ্ছেন এটাই ভালো হয়েছে, এই খারাপ হয়েছে। কিন্তু অনুবাদের মূল কাজটা কিন্তু যাদের জন্য, তারা হচ্ছেন যারা আসল ভাষায় মূল ভাষায় পড়তে পারেন না, তার পক্ষে পড়া সম্ভব নয়।
সেদিকে তাদের জন্য না, হ্যাঁ। মুস্তফা আলীর একটা খুব সুন্দর একটা কথা ছিল যে অনুবাদ হলো নকশি কাঁথার অপর পিঠটি। নকশি কাঁথার এটা অপর কার লাইন? পিঠটি, এটা শহীদ মুস্তফা আলীর লাইন, যে আচ্ছা, তাতে 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 নকশাটা ঠাহর হয় কিন্তু সূচের মিহিন কাজগুলো ধরা যায় না। যে যে মূল মূল কবিতার যে সূচের মিহিন কাজগুলো ধরা যায় না কিন্তু নকশাটা ঠাহর হয়। কিন্তু তাও ভাগ্যিস অনুবাদ ব্যাপারটা ছিল, তাই তো আমরা বিশ্ব সাহিত্যের স্বাদ পেতে পেরেছি। এই যে ব্যাপারটা উনি বলেছেন, এটা কিন্তু এটা খুব খুব বড় কথা, যে আমরা যদি সবসময় ভাবি একদম চুলচেরা বিচারে, ওইভাবে কিন্তু সবসময় সম্ভব হয় না কোনো কিছুই। সেটাই যতটা সম্ভব কাছাকাছি করে তোলা, তার মধ্যেই অনুবাদকের কৃতিত্ব। না এখানে না আমার আরেকটা জিনিস একটু মনে হচ্ছে, জাস্ট একটা মানে ক্রস রেলিভেন্স মাথায় এলো। ছোটবেলায় আমরা তো সেলাই টেলাই শিখেছি, যখন আমরা স্কুলে পড়ি তখন সেলাই ছিল আর কি, মোটামুটি 8 অব্দি সেলাই টেলাই ছিল, 9-এ অ্যাডিশনাল পেপার আসার আগে। তখন বাড়ির ওই মা জেঠিমারা একটা কথা খুব বলতেন, যে আসলে একটা সেলাই কতটা নিখুঁত বা কতটা পটুত্বের সঙ্গে করা হয়েছে সেটা বোঝা যায়, জানেন তো, সেলাইয়ের পেছন দিকটা দেখে, সেটা কতটা নিট সেটা দেখে বোঝা যায়। আমার হঠাৎ করে এই আপনার কথাটা শুনেই মনে হলো যে অরুণাভদা শুরুতে বলছিলেন না যে একটা বই সেটা আদতে কতটা কন্টেন্ট সেটা বোঝার একটা ভালো উপায় হচ্ছে অনুবাদ করতে যাওয়া। সেটাকে যদি আমি নকশি কাঁথার পেছন পিঠটা ধরে নিই, তাহলে কিন্তু ওই অনুবাদের রিচনেসটা দেখেও বোঝা যেতে পারে যে আমার উল্টো দিকটা আসলে কতটা রিচ, মানে দেয়ার ইজ অলওয়েজ এ ডিফারেন্ট ওয়ে অফ লুকিং অ্যাট থিংস। সেটাই সেটাই সেটাই। এই বল্টু, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এই বইটার অসাধারণ একটা ইন্ট্রোডাকশন রয়েছে অয়ন চ্যাটার্জি। অয়ন চ্যাটার্জি লেখা, অয়ন চ্যাটার্জি খোঁজ আমি পাই একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে, কেন আমার নিজের তো আমার বই পড়ার সাহিত্য পড়া সবই তো শখ অনুযায়ী, আমি তো সিস্টেম্যাটিক্যালি পড়িনি, পড়াশোনার জন্য পড়িনি। সুতরাং আমি দেখলাম এই কাজটা যে পড়াশোনা করেছেন স্কলার মানুষ এরকম কাউকে ধরা দরকার, তো পেয়ে গেলাম অয়নকে। অয়ন লিখে দিলেন পুরোটা, এবং অদ্ভুত কাজে অসামান্য ইন্ট্রোডাকশন। এটা বিশেষ করে দরকার, কেননা হ্যাঁ, আর প্রথমে তো বইটা বিদেশে বেরিয়েছে, তাদের তো কোনোই ধারণা নেই। এক্স্যাক্টলি। এবং এখানেতে উনি যে শব্দটা ইউজ করেছে, দ্য ফার্স্ট টাইমার্স গাইড টু মডার্ন বেঙ্গলি পোয়েট্রি, this is one way of looking at the book. But when the more I was contemplating about what he wanted to say through those words, I was thinking যে এটা যদি তাই হতো, তাহলে কি এই বইটাতে আরেকটু বেশি কবিতাগুলোর বিশ্লেষণ দরকার ছিল, একটু ফুটনোটস দরকার ছিল, কখনো কখনো কি লাগে এইভাবে কি আমরা একেবারেই মূল কবিতার কোনো রেফারেন্স ছাড়াই, বা প্রত্যেকটা কবিতার একটু ডেসক্রিপশন বা অ্যানালিসিস থাকলে ভালো হতো। এটা এই ধরনের চিন্তা ভাবনাগুলো মাথায় আসছে। মানে এরকম কি কখনো তোর মনে হয়েছে এটা 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 আরেকটু ইন্টারেস্টিং হতো ব্যাপারটা সেইভাবে করলে? আমি মূল বইতে এটার খুব একটা পক্ষপাতী নই বাপ্পা। পড়ার এক্সপিরিয়েন্সটা নিজস্বই থাকা উচিত, তারপরে পড়াশোনা করতে গেলে সেটা নিয়ে তার তো অনেক অন্যরকম সুযোগ আছে, অন্যরকম উপায় আছে আমার ধারণা। আমি নিজে পাঠক হিসেবে খুব বিরক্ত হব যদি আমাকে সারাক্ষণ আসলে তুমি বুঝতে পারো নি, তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা কি, এরকম যদি একটা আমি জানি ভীষণ ইরিটেটিং লাগে। আমি নিজে জীবনে করে আমাকে তো মানে আমরা কেউই কোনোদিন ফুটনোটস এর পক্ষপাতী ছিলাম। হ্যাঁ সেটাই। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে যেরকম দরকার, মানে আমি নিজেও ফেস করেছি এটা। ধর ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত, তুই যেটা ট্রান্সলেট করে এই বইটাতেও দিয়েছিস, সেই ওয়ে দ্য ফ্লাওয়ার ব্লুমস অর নট বা এই ধরনের কিছু একটা নাম, ওটাতে একটা সিচুয়েশন আছে, একটা আইবুড়ো মেয়ের গায়ে একটা প্রজাপতি এসে বসছে। এবার একটা প্রজাপতি এসে বসা, একটা বাংলাতে তার একটা আলাদা, তার একটা ইন্টারপ্রিটেশন আছে, সেটা না বলে দিলে, সেটা যে তার বিয়ের সম্ভাবনা, সেই ব্যাপারটা না বলে দিলে কিন্তু একজন বিদেশি পাঠকের পক্ষে কোনো মতেই সেটা বোঝা সম্ভব না, কোনো মতেই বোঝা সম্ভব নয়। ঠিকই, সেটা আমার মুশকিল হচ্ছে সেগুলো করতে গেলে আমার একটা ভয় থাকে, সেটা হচ্ছে যে আমি হয়তো যেগুলো নিজে ধরতে পারছি সেইগুলো বললাম, কিন্তু আরো তো অনেক কিছু থাকতে পারে যেগুলো আমি নিজেও ধরতে পারিনি। হ্যাঁ, তারপরে কবির ছেলে মেয়ে এসে বলবেন, যদি কবি মৃত হন, আর তা না তো কবি নিজেই এসে বলবেন যে চাঁদু তুমি এই দুটো তো খুব জ্ঞান দিয়েছো, কিন্তু ওইটা তো ধরতে পারোনি।
সুতরাং ওইসব কন্ট্রোভার্সিতে না যাওয়া। হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে ঠিক আছে, মানে অনেকটা আমি ভাবি যে নতুন বাজনা বা নতুন খাবার খেলে আমরা যদি এখন মানে বিদেশি লোক যদি এসে ডাল খায়, খুব সাধারণ ডাল, তার কাছে তো ডালের কোনো স্মৃতি নেই, তার কাছে ডালের কোনো অন্য কোনো অ্যাসোসিয়েশন নেই, সে শুধু ডালটার জন্যই খাচ্ছে। আস্তে আস্তে করতে করতে তার আরো অনেক কিছু হবে, তখন দেখা যাবে। এই মুহূর্তে আমি আমি মানে করতে পারলে ভালো হয় ঠিকই, কিন্তু ওই আই ডিসাইডেড এগেইনস্ট ইট ফ্র্যাঙ্কলি। আচ্ছা, আমার একটা কথা মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে মূল বাংলা কবিতাগুলো কি কখনো আপনাদের দুজনেকেই এটা জিজ্ঞেস করছি, যেহেতু দুজনেই অনুবাদকের কাজ করেন, যে মূল বাংলা কবিতাগুলোই অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলে পাঠকের কাছে একটা ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস থাকে দুটো কবিতাকে একটু মিলিয়ে পড়ার জন্য, এটা কখনো মনে হয়েছে কারণ মানে সংকলনের কাজ করতে গিয়ে মূলত? এই ধরনের অনেক বই হয়েছে যেখানে একদিকে অরিজিনালটা, একদিকে অনুবাদটা আচ্ছা, করা হয়, সেই ধরনের অনেক বই হয়েছে। এটা হয়তো হতে পারে, কিন্তু এটা যেহেতু আমি যে কনটেক্সটটা যেটা শুনলাম যে বিদেশি একজন অনুবাদক তিনি ইন্টারেস্ট দেখিয়েছেন, তার কাছে হয়তো দিস ইজ হোয়াট হি ওয়ান্টেড। আগে এটা তো অনেকটা অনুবাদকের উপর ডিপেন্ড করে। না, অলসো দ্য থিং ইজ যে এই যেটা হয় এটা অনেক সময় করা হয়, মানে যখন স্ক্রিপ্ট এক থাকে, রোমান স্ক্রিপ্টে দুটো ভাষা, তো স্প্যানিশ অরিজিনালটা দেওয়া হলো, পাশে অনুবাদটা দেওয়া হলো, ফ্রেঞ্চ অরিজিনালটা রইলো, পাশে অনুবাদটা রইলো। এক্ষেত্রে তো স্ক্রিপ্টটাই একটা বিরাট ব্যারিয়ার। কাজেই যারা বাংলা পড়তে পারেন তাদের জন্য এটা একটা তখন একটা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সারসাইজ হয়ে যাবে, বা এক্সারসাইজ ইন কিউরিওসিটি, আচ্ছা দেখি তো কেমন করেছে এই গোছের, তখন তার অবজেক্টিভটাই আলাদা হয়ে যাবে বাংলাটা দিলে। না, তখন মনে হবে যে মিলিয়ে দেখো মিলিয়ে দেখো, কিন্তু আমাদের এই অবজেক্টিভ সেটা না, মিলিয়ে দেখোর অবজেক্টিভ হলে অন্য রকমের অনুবাদ হবে হয়তো, কিন্তু আমরা একটা মিলিয়ে দেখো অবজেক্টিভের কথা আমি বলছি না, আমি বলছি ধরুন কিছু কবিতা হয়তো আমাদের পড়া, আবার কিছু কবিতা আমাদের পড়া নয়, এমনও তো আছে। সেক্ষেত্রে ওই মূল কবিতাটি, হ্যাঁ সেই ওই যে কবিতাটি ধরুন অপঠিত কিন্তু আমি অনুবাদে পড়ছি, সেই বাংলা কবিতাটির কাছে আমি পৌঁছতে চাইছি, তখন হয়তো সেই মাধ্যমটা একটা সাহায্য করতে পারে। বরঞ্চ একটা অডিও বুক করা যেতে পারে বাংলাটার জন্য, তাহলে সুবিধে হচ্ছে যে যারা বাংলা পড়তেও পারেন না তারা শুনতে পারবেন, একটা শব্দগুলো কিরকম সেগুলোর একটা ধারণা হবে, যাদের কারোর যদি কৌতূহল থাকে, বিশেষ করে যারা কবিতা অন্তত যদি রেফারেন্স হিসেবে বাংলা কবিতার নামটা দিয়ে দেওয়া যেত, তাহলেও কেউ গুগল সার্চ করে বার করে নিতে পারতো। ঠিকই তাই, ঠিকই তাই। নামটা কিন্তু এখানে দেওয়া নেই। না, এটা যদি পরের এডিশনে করা যায়, যদি আদৌ পরের এডিশন হয় সেটা তখন করা যেতে পারে। চন্দ্রিমা, তোমাকেও কবিতার নামগুলো পাঠিয়ে দিলে তুমিও একটা অডিও বুক বানিয়ে ফেলতে পারো। হ্যাঁ, ঠিক কথা। কম্পানিয়ন হিসেবে চেষ্টা করতে পারি। বাংলাগুলোকে নিয়ে খুবই ইন্টারেস্টিং হবে সেই ব্যাপারটা। না মানে এই যে পুরো লেখার জার্নি আর কবিতা ট্রান্সলেট করার মধ্যে একটা আলাদা রকমের মজা রয়েছে, যেটা কিন্তু আমি ভয়, এবং সেইটা কিন্তু উল্টো তুই তো বেশি মানে প্রোজ ট্রান্সলেট করিস, পোয়েট্রি ট্রান্সলেট করার মজাটা বা ভয়টা বা পুরো এক্সপিরিয়েন্সটা যদি তুই একটু দর্শকদের সাথে শেয়ার করিস। পোয়েট্রি মজা ভয় মানে একটা তো হচ্ছে যে একটা মানসিক অবস্থায় থাকতে হয় একটা জায়গায় কবিতা নিয়ে ঘাটার জন্য, অনুবাদেও তো সেটা কবে আসবে, কখন আসবে, কোন সময় আসবে বলা মুশকিল। কিন্তু এলেই মানে অনেকবার হচ্ছে যে আমি অনুবাদ করতে শুরু করে দেখছি না এখন হচ্ছে না, বরঞ্চ একটু প্রোজ করি, প্রোজটা আরো করতে পারি, প্রোজ মাসেল গুলো রোজই ব্যবহার করছি, কিন্তু কবিতা অনুবাদের মাসেল গুলো রোজ আবার তারা জেগে ওঠে না, এটা একটা মুশকিল। আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে অন্তত আমার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, এবং যারা কবিতা লেখেন তাদের জিজ্ঞেস করেও দেখেছি, যে অনেক সময় এটা লাইনটা মাথায় চলে আসে একবারে, শুধু যে মানে আমি শব্দ ধরে ধরে এগোচ্ছি সবসময় তা নয়, কোনো সময় তাই, কিন্তু কোনো সময় হঠাৎ দেখলাম পুরো একটা লাইন মাথায় ঝপ করে চলে গেল, সেই থেকে শুরু হয়ে গেল। হ্যাঁ, মানে পড়তে পড়তে হঠাৎ দেখছি মাথায় তো চলে এসছে মাথায় লাইনটা, লিখে ফেলো। তো এই সেটা থেকে বুঝলাম যে কবিতা করতে গেলে তোমাকে কবিতা প্রচুর পড়ে যেতে হবে, মানে সারাদিন ধরে কবিতা পড়লে হয়তো আধখানা কবিতা বা একখানা কবিতা অনুবাদ হবে, কিন্তু ওই যেটা অনুবাদ করছি শুধু সেটাই পড়লাম, সেটাই অনুবাদ করলাম, তাহলে কোনো সম্ভাবনা নেই। এবং অনুবাদ করতে গেলে এক এক সময় একটা চাপও সৃষ্টি হয়, যখন লাগছে না
কিন্তু যেহেতু সেটা আমার কাজের মধ্যে পড়ে গেছে, আমার সেটা অনুবাদ করে যেতে হবে, সেইটা কিন্তু একটা খুবই একটা মানে চাপের ব্যাপার। হ্যাঁ, একদম তাই। মানে একটা বইতে পড়েছিলাম যে ট্রান্সলেশন ইজ হাফ 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 মিউজিক হাফ ক্রসওয়ার্ড পাজল। সত্যি তাই। হ্যাঁ, হাফ মিউজিক হাফ ক্রসওয়ার্ড, সেদিক দিয়ে ধরতে গেলে। এবার বইটাতে আবার যদি ফিরে আসি, আমরা ওইখান থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তীর পরে দেখছি আস্তে আস্তে কিন্তু তার পরের জেনারেশনে আমরা 20s তে চলে আসছি। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বোস, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই পিরিয়ডটাতে, সেই পিরিয়ডটা খুব একটা প্রথম আস্তে আস্তে কল্লোল পত্রিকা তৈরি হচ্ছে, এই যে পুরো ফেজটা যাচ্ছে, সেই পিরিয়ডের কবিতার সাথে তার পরের জেনারেশন, যেখানে হাংরি পোয়েটসদের, হাংরিয়ালিস্টদের নিয়ে, সেটা আরেকটু পরে, তার মাঝখানে অবশ্য 30-এর দশকে শক্তি সুনীলেরা সব এসে গেছেন। কিন্তু এই পুরো জার্নিটা, এইটা নিয়ে যদি অরুণাবর থেকে কিছু শুনি। ওই এক্ষুনি একজন ভদ্রলোকের একটা কমেন্ট দেখলাম, চিত্ত ঘোষ, উনি ফ্র্যান্টিক কথাটা ব্যবহার করেছেন এবং অ্যাবসলিউটলি রাইট, ফ্র্যান্টিক ইজ রাইট। এই যে a good translation does not have to be impeccably starched and ironed, but has to be ragged and frantic when appropriate. একদম ঠিক কথা। এবং এই পরবর্তী সময়ের এই কবিতাগুলোতে কিন্তু এই ফ্র্যান্টিকনেস, এই র্যাগেড কোয়ালিটি গুলো অনেক বেশি ভাবে চলে এসছে। এবং ইচ্ছে করি আমার ধারণা যে মানে আরো ধাক্কা দেওয়ার প্রচেষ্টা, আরো অত সুন্দর করে যে পায়ের ওপরে পা তুলে চা খেতে খেতে কবিতা পড়ছি সেরকম নয়, খালেশি টোলায় অর্ধেক মাতাল হয়ে এই কবিতাগুলো পড়ছি, বা এইরকম পরিস্থিতিতে, যুদ্ধের মধ্যে, সংগ্রামের মধ্যে, এবং বিশেষ করে হাংরি জেনারেশনের কবিতা, যেখানে প্রায় মানে দম না ফেলে লাইনগুলো মনে হচ্ছে একটার পর একটা বেরিয়ে আসছে। তো সেইগুলো, এবং সেই সময় কি ইন্টারেস্টিং সব ঘটনা ঘটছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় চলে এসছে রেলের দলে বলে রীতিমতো সুনীল গাঙ্গুলিরা রেগে উঠেছেন, তাদের মানে কৃত্তিবাস দিয়ে টানাটানি, মানে কে কাকে পাবে, এই ব্যাপারগুলো ভীষণ ইন্টারেস্টিং কিন্তু। এবং মানে এই কবিতাগুলোর পাশাপাশি একটা লম্বা নাটক লেখা যায় এই কবিতা। হ্যাঁ, এবং এখানে যে সে বড় সুখের সময় না, সে বড় আনন্দের সময় না, যে ওই যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল কার্নিশে কার্নিশ, তার মধ্যে সেই কবিতাটা এই বইতে দেখলাম আমি আছে। মানে ওই পিরিয়ডেতে যে ধরনের লেখাপত্রগুলো বেরোচ্ছে, সেটা কিন্তু একটা মূল ধারণাই পাল্টে দিচ্ছে মানুষের কবিতা পড়ার ব্যাপারে। চন্দ্রিমা কবিতা পড়ে, চন্দ্রিমা হয়তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আরো অন্যভাবে বলতে পারবে, কিন্তু মনে হয় না এগুলো শুনলে পরে যে কিরম কবিতার ভাষাটাই পাল্টে যাচ্ছে, মানুষের মুখের ভাষা, মানুষের প্রকাশ করার ভাষা পাল্টে যাচ্ছে। প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা। হ্যাঁ, সেটাও যেমন একদিকে, আর এই আপনাদের কথাটা শুনতে শুনতে আমার মনে হচ্ছিল এই যে খালাসি টোলায় সমস্ত মেধারা প্রতিপক্ষ হয়ে কোথাও একটা গিয়ে হাতিয়ার নিয়ে, ইস্তাহার নিয়ে দাঁড়াচ্ছে, এবং আসলে এটাকে দেখলেই তো একটা আস্ত জীবনের ক্যানভাস, এই পুরো সমাজের ক্যানভাসটাই না কবিতা হয়ে জলজল করে উঠেছে। তো নির্মলেন্দু গুণের একটা কবিতার লাইন আমার খুব মনে পড়ে গেল, মানে প্রেম আর কবিতা দুটো আসলেই সদার্থে এক রকম, একেবারে জান লাগিয়ে জান লড়িয়ে বাঁচতে হয়। নির্মলেন্দু গুণের একটি কবিতার শেষ লাইন ছিল, আমরা মিশিনি রক্তে শ্রোণীতে সেদে, আমাদের প্রেম পূর্ণ হয়েছে বেদনায় বিচ্ছেদে। সুতরাং এই রক্তে শ্রোণীতে সেদে মেশাটা, সে প্রেম হোক কি কবিতা, আমার মনে হয় খুব জরুরি, যেটা আপনারা যে সময়টার কথা বলছেন সেই সময়টাতে আদ্যান্তভাবেই হয়েছিল। নিশ্চয়ই সেই সময়টা হয়েছিল। মানুষ কি ধরনের ঝুঁকি নিয়েছে তার লেখার জন্য, তার কবিতার জন্য, নিজেকে প্রকাশ করার যে একটা আকুতি যেটাকে বলে, সেটা তখন তো ভীষণ ভাবে মানে হাংরিয়ালিস্টরা তো এসে, ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয় এই বইতেই বেশ কিছু ভালো ভালো কবিতা রয়েছে, তার মধ্যে থেকে আমরা দুটো একটা যদি একটু ডেলভ করি, আমার মনে হয় চন্দ্রিমা, তাহলে আমরা সেই পিরিয়ডটা কিছুটা কাটাতে পারি। আপনার, হ্যাঁ আমি পড়বো, আমি মলয় রায়চৌধুরীর একটা কবিতা পড়বো। একটা কবিতার কথা খুব মনে পড়ে গেল, বললেন না যে ওর মধ্যে যেটা নাটক লেখা যেতে পারে, বা আসলে একটা ছোট্ট কবিতা সেটাই হয়তো একটা পূর্ণ চিত্রকল্প। মণিভূষণ ভট্টাচার্যের একটি কবিতা ছিল, শেষ লাইনটা ছিল, গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।
অধ্যাপক বললেন দ্যাটস রং, আইন কেন তুলে নেবে হাতে? এই যে সাংঘাতিক, যে মা এসে পরে দেখছে যে ছেলেকে টেনে নিয়ে চলে গেল, সেই সময়টা নকশালপন্থী আন্দোলন চলছে, শেষ লাইন কি, গোধূলি গগনে মেঘে ঠেকেছিল তারা। অন্য লোকের লাইন তুলে নেওয়া। কি সাংঘাতিক রকমের সেই সমস্ত চিত্রকল্প, বা ধরুন একটি স্লোগানের জন্ম, মণিভূষণ ভট্টাচার্যের, কি সাংঘাতিক সমস্ত কথা বলছো, অন্য লোকের লাইন ব্যবহার করার কথা বলছো? না 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 না, অন্য লোকের লাইন ব্যবহার করার কথা বলছি না, আমি বলছি এই যে পুরো কবিতাটার কথা যদি আমরা ভাবি, এই যে একটি ছেলে তাকে বাড়ির থেকে তুলে নিয়ে গেছে, তার মায়ের বাড়িতে সেদিন উনুন জ্বলেনি, এবং তারপরে সেই ছেলেটিকে ধরছে, পুলিশ সতর্ক হয়, উকিল সন্ত্রস্ত হয়ে বলে বিস্কুট নিয়ে নি, চায়ের দামটা লিখে রেখে। আমি কবিতাটার কন্টেন্টের কথা বলছি। বুঝতে পেরেছি, শেষমেশ পুলিশ এসে তাকে গুলি করে। না কবিতার কন্টেন্ট তো বটেই না, কিন্তু এই যে গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা, এই লাইনটা তো অন্যের কাছ থেকে নেওয়া লাইন একটা, না? এটা তো রবীন্দ্রনাথের লাইন। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের লাইন। হ্যাঁ, যে কবিতার খাতিরে অনেক সময় খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে অন্যান্য লাইন নিয়ে সেটাকে মানে সার্কামস্টান্স, মানে সিচুয়েশনালি ব্যবহার করা হয়েছে, যেটাকে বলে আমরা বিজ্ঞাপনের ভাষায় যদি বলি সিচুয়েশনাল অ্যাডভার্টাইজিং, যেরকম সেরকম সিচুয়েশনালি কিছু কিছু লাইন। যেরকম আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, এরকম সুমনের একটা গান আছে, তোমার জন্য আমার জন্য চিন্তা করে ধন্য যারা, তাদের গুপ্ত পকেট গুলো ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা। মানে একদম পুরো একটা কবিতার থেকে অন্য একজন একটা লাইন এনে কিন্তু নিজেদের মধ্যে করে ওটাকে, এবং এটা পরবর্তীকালে কিন্তু হয়েছে, যেমন শ্রীজাতর একটা লেখাতে ছিল, ধাক্কা খাচ্ছি, শঙ্খ ঘোষের কবির বর্ম গায়ে চাপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা খাচ্ছি, হাত পা দিয়ে ঘুম তাড়াচ্ছি, শঙ্খ ঘোষের কবির বর্ম গায়ে চাপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পরবর্তীকালে কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই ব্যবহারটা কিন্তু অনেক বেশি ইন হয়ে গেছে, যেটাকে আমরা সেই অর্থে বলি। আচ্ছা, আমি একটা কবিতা পড়ি, মলয় রায়চৌধুরীর একটা কবিতা পড়ি। হাংরি পিরিয়ড, এক্স্যাক্টলি আমি সেখানেই ফেরত আসছিলাম। তখন কিন্তু অনেকটাই এগুলো ফ্রি হয়ে গেল, ওদের ওই ফ্রিতে লিফলেটস বিলি করার মুভমেন্টটা যেখান থেকে শুরু হয়, তার থেকে জিনিসটা কিন্তু ফ্রিতে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে থেকে এরকম নানাভাবে কিন্তু অনেক জিনিসপত্রের মধ্যে যে একটা ফ্রিডম অফ ইউজেজ সেটা চলে আসলো। আমার মনে হয় তুমি একটা মলয় বাবুর একটা কবিতা পড়লে পরে সেই জিনিসটা বেশ, এটা কবিতাটির নাম ইনসোম্যানিয়া। Writing comes on, I write. Hunger comes on, I eat. Love comes on, I love. Agony comes on, I suffer. Drunkenness comes on, I drink. Laughter comes on, I laugh. Touch comes on, I touch. Seeing comes on, I see. Cooking comes on, I cook. Giving comes on, I give. Reading comes on, I read. Rests come on, I rest. Peace comes on, I peace. Yawning comes on, I yawn. Hate comes on, I hate. Shit comes on, I shit. Sneezing comes on, I sneeze. Aging comes on, I weep. Farting comes on, I fart. Dancing comes on, I dance. Singing comes on, I sing. Breathing comes on, I am. Sleep doesn't come on, I don't dream. ভীষণ পাওয়ারফুল কবিতা। আমি এটা নিয়ে অরুণাবকে জিজ্ঞেস করব যে এই সময়কার কবিতাতে ভাষার ব্যবহার নিয়ে তো প্রচুর আলোড়ন উঠেছিল, এই নানান ধরনের শব্দ বা নানান ধরনের জিনিস যেগুলো আমাদের তখনকার পাঠকের মনে হয়েছিল যে এটা বেশ বিকৃতির দিকেই চলেছে এই ধরনের ব্যবহার। হোয়াট ইজ ইউর টেক অন দিস হোল ইস্যু এবং হাউ ডু ইউ রেসপন্ড টু ইট? এক তো আমরা এখন যেখানে আছি সেখানে অবভিয়াসলি আমরা একরকম ভাবে ভাববো না সেটার কথা, এবং আমরা সারাক্ষণ বরাবরই জানি যে কবিতার ধর্ম হচ্ছে লোকেদের ভাষার কাছে চলে আসা, সেখান থেকে বেশি দূরে না থাকা।
এবার যে ভাষা যত বেশি প্রকাশ্যে ব্যবহৃত হবে সেই ভাষাই কবিতার ভাষা হয়ে দাঁড়াবে, সেটাও আমরা জানি, সেটাই তো হয়ে এসছে বরাবরই। কাজেই আমার আর ওই আমরা তো যাদবপুরে পড়েছি, আমাদের তো আর ওইসব বাজে মরালস নেই, ওইসব নিয়ে চিন্তা হয় না আমাদের। কাজেই বরঞ্চ আমি বলবো যে একটু ইম্প্যাক্ট কমই এগুলোর একদিক থেকে ধরতে গেলে। মানে তখন আমাদের বাবা কাকারা বা দাদুরা পড়লে তাদের যেভাবে একটা ইয়ে ছিল আমাদের, আমি ছোটবেলায় একটা আমার জ্যাঠামশাই একটা বলতেন যে প্রকৃত, সরি না এটা বলবো না, এটাতে অনেকে অফেন্ডেড হবে, মানে মোদ্দা কথা একটু ডাইলিউট করে বলছি যে প্রকৃত ধার্মিক লোক কারা সেটা বুঝতে গেলে তাদের কানের কাছে একটা অসভ্য কথা বলতে হয়, এবং তারা যদি সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় তাহলে বুঝবে যে হ্যাঁ বকধার্মিক নয়। তো এখন সেই রকমই এদের কবিতাতে তো সেসব হয়েছিল। একই সময় বুদ্ধদেব বসুর বইয়ের জন্য অশ্লীলতার দায় তার বই বাজেয়াপ্ত হলো, তাকে কোর্ট কেস ফেস করতে হলো, পরবর্তীকালে সমরেশ বসুরও একই হলো। আর এখন সেগুলো পড়লে তো মানে হাস্যকর লাগে যে হ্যাঁ, এখন তো সেগুলো কিছুই না। তবে সেই বুদ্ধদেব বসুকে যেটা মুখোমুখি হতে হয়েছে 70-এর দশকে, সেটা ডিএইচ লরেন্সকে হতে হয়েছে তার 40 বছর আগে। হ্যাঁ, কাজেই ওই মানে সব জিনিসই ঘুরে ফিরে সব জায়গায় আসবে, কখনো আগে কখনো পরে। আমরাও নিশ্চয়ই, আমাদেরও এখন বয়স হচ্ছে, আমরাও নিশ্চয়ই একটা সময় হবে যখন আমরা পরবর্তী প্রজন্মের কবিতা টবিতা লেখা টেখা পড়ে বলবো এ কি লিখেছো, না 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 এরকম চলবে না, এ তো ভারী অশ্লীল, হয়তো আমরাও যেরকম বলবো। এইখানে একটা দারুণ সুন্দর একটা মালা মুখার্জির কাছ থেকে একটা কমেন্ট দেখছি, would like to listen to Ornama Sinha recite one of the poems translated by him. আমার মনে হয় এই ধরনের একটা রিকোয়েস্ট আমরা ফেলে দিতে পারি না। আচ্ছা, তাহলে আমাদের সময়ও প্রায় শেষ, কাজেই এটা পড়ে হয়তো আমরা শেষও করে ফেলতে পারি ব্যাপারটা। করছি আমি কল্যাণী ঠাকুরের একটা কবিতা পড়ি, দলিত লেখিকা কল্যাণী ঠাকুর চাড়াল। The woman in the darkness. Whisper to the moonlight the story of the woman who measures the darkness. Even the fireflies know of the woman in the corner of the house. The woman who breaks the silence has the deer as a friend. The clouds know the despair of the woman drenched in the rain. The woman who swims against the current never has a sail torn by storms in October. The woman who grinds spices has the mortar and pestle as companions. The spices know her tongue, ginger and chili and cumin and poppy. She's like a miracle, that strong woman who wipes her sweat and lifts, along with the primitive yoke, the ruby in the darkness. এই দলিত লিটারেচার কিন্তু এখন আমরা দেখছি মানে মনোরঞ্জন ব্যাপারী বা কি অসম্ভব নানান পরতে পরতে তাদের কাছ থেকে অসাধারণ সমস্ত কাজ বেরিয়ে আসছে আজকের যুগে। আমার মনে হয় যে এই বইটার প্রথম থেকে আমরা বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালাম এবং অনেকগুলো কবিতাই পড়লাম। আমার মনে হয় এখন আমরা যদি সুজিতদার কাছ থেকে কিছু শুনি যে তার কেমন লাগছে, সুজিতদাকে আমরা প্রেমে পেয়েছি যখন, একটু শুনে নি যে তার কি ধরনের, আর কি মনে হচ্ছে আমাদের এই আড্ডাটা কেমন জমছে বা কি লাগছে তার বাইরে থেকে। আমি বাইরে থেকে আমি সেটা বলবো, কিন্তু তার আগে একদম যেহেতু আমরা বইটারও ক্রোনোলজিক্যালি এগিয়ে গেছি, কন্টেম্পোরারি পোয়েট ইনফ্যাক্ট যে অরুণাভ বুল্টুর সঙ্গে ছিল ওয়েলসে, শ্রীজাতর একটা কবিতা চন্দ্রিমাকে দিয়ে পাঠ করিয়ে নি, তারপরে আমার কিছু বক্তব্য আছে। হ্যাঁ, তো একটু চন্দ্রিমা ওই শ্রীজাতটা একটু একটা পড়া যাক। শ্রীজাত আমি খুঁজছি শ্রীজাতর লেখা। হ্যাঁ, আমি খুঁজছি, আমাকে একটু সময় দিলে আমি পড়বো। ঠিক আছে। শ্রীজাতর এই বইটা আমার মতে উড়ন্ত সব জোকার বলে যে বইটার থেকে এই কবিতাটা নেওয়া, মানে এত ভালো কবিতার বই কিন্তু ইদানিং কালে আমার মানে কোনো নজরে আসে না যেটা পড়েছি। অসম্ভব ভালো, হঠাৎ করে একজনের লেখা পড়ে সে একটা একদম নতুন হাওয়া চলে আসছে। পড়ো একটা শুনি আমরা। 223 পাতা। আমি খোঁজার চেষ্টা করছি। 223 পেজ 223। 223? হ্যাঁ,
মানে না, এটা তো পাবলো এন্ড দ্য পোস্টম্যান। আমি খুঁজছি মাই পেরেন্টস এন্ড আই, ওই কবিতাটা। আগেই আছে, তার আগে দু একটা পাতা আগেই আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তো পরপরই আছে বলে। এই তো পেরেন্টস নাই। এটা হচ্ছে 247, পেজ 247। 247? হ্যাঁ তাই? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 247। হ্যাঁ, পড়ি এই কবিতাটা। উড়ন্ত সব জোকারের কবিতা, আমার খুব পছন্দের কবিতা এটা। অনুবাদটা পড়ি। মাই পেরেন্টস এন্ড আই। I never got to visit Puri with my father and mother, nor Shimla or Ooty. Never mind those distant places. We didn't even go to the zoo or the book fair. I only got back home, switched on the light, entered my room, and observed how, adding to their mutual distance every day, my father and mother made room for me to go away. On some nights, the force of gravity stops working in a locality. When I'm late getting home, I start floating on the road. Dogs, cats, rickshaws all float past me. Somehow I manage to open the front door and find the food strewn on the floor while the crockery is happily floating about, and among them my mother floats too. Her head on my father's shoulder, no annoyance, no squabbles, no cat fights, as though I haven't even been born yet. The house redolent with the aroma only of peace and joy in happiness. An embarrassment I float to in the corner of the kitchen, falling asleep. Slowly till things turn to normal, till their bitter quarrel awakens me. অসাধারণ লেখা। খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। এই পুরো সিরিজটাই ভীষণ সুন্দর। মানে আচ্ছা, এবার আমি বলি, এবার আমাকে কিছু বলতে হয়, মানে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলতে হয়, কিন্তু আমি কিছু অআনুষ্ঠানিক কথা বলবো। সেটা হচ্ছে যে এই জবে থেকে আমরা কাহানি কাঞ্চিতির এই আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা চালাচ্ছি, আড্ডাগুলো চালাচ্ছি, যেখানে বুলটু আগে এসছে, চন্দ্রিমাও এসছে, বাপা তুমিও এসছো। আজকের এই আড্ডাটাতে আমি সবটাই বাইরে ছিলাম, কারণ ওই ক্ষুধার রাজ্যে কবিতার ওই ঝলসানো রুটি টাইপের। So I transformed myself into the Jhalsona Ruti and I went outside the periphery. But having done that, I was given a ringside view. And I must tell you, this has been extremely inspiring. আমি শুধু যে ভালো আড্ডা, আমি তার থেকে আরো বাইরে যাচ্ছি। A very inspiring আড্ডা. And I know the Jalopur gang has been writing wonderful things on the chat box. I could see Urmimala Chaudhuri, I could see Shashwati. These are all hard Jalopur's. ওই তোমাদের ওই কি 4 নম্বর গেটের চায়ের দোকান থেকে এরা সবাই এসছে। So they were all going gaga. But I want to actually make a proposition today. দুটো প্রপোজিশন। একটা হচ্ছে বুলটু যেটা বলছিল, চন্দ্রিমা একটা অডিও বুক ভাবা যাক না, মানে why can't we all ভালো আইডিয়া, করা যেতে পারে। ভালো, a brilliant idea, and let's carry that idea forward. And if there is any way that Kahani Kanchiti can pitch in whatever with our resources or whatever, let's try and work that out, because that I think is a brilliant idea. And I think Bultu, Bappa, you, I, and others who have come to attend this show will all agree with me. And the second is, আমার যেটা আরেকটা উত্তেজনা যেটা মনে হচ্ছে, the word is actually উত্তেজনা, সেটা হচ্ছে যেভাবে আমরা এই রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকাল থেকে কল্লোল যুগ, তারপর হাঙ্গরি এলিস, তারপর কৃত্তিবাস, এই যে বুলটু যেটা তুই বলছিলি যে দ্যাট থিয়েটার, দ্য থিয়েটার অফ দি বেঙ্গলি পোয়েট্রি, দ্য নাটকটা, এটা নিয়ে কিন্তু আই থিঙ্ক উই নিড মানে, and this is what I would request my viewers, if we can all come together to make that theater everlasting. মানে এটা নিয়ে আরো আলোচনা, এটা নিয়ে আরো আমাদের বাক্যালাপ, এটা নিয়ে আরো আড্ডা, এটা নিয়ে আরো চন্দ্রিমার কথা, কবিতায় কথালাপ, অডিও বুক, সব মিলিয়ে এই কবিতার এই যে নাটকটা, you know Bappa what I'm meaning, what I'm talking about.
এবং ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত যদি নাটক হয় দেবব্রত জীবন নিয়ে, সেরকম এই এতজন কবির জীবন নিয়ে না জানি কত উত্তেজক পাওয়া যাবে এরকম ধরনের একটা নাটক দেখতে পারে। এক্স্যাক্টলি। এবং আমি আরো খুব খুশি, না দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই অল নিড টু ডু। মানে দিস এ ভেরি দিস আড্ডের আড্ডা উইচ অফকোর্স লেট মি টেল ইউ, আমি এত ভিউয়ার্স, 1 ঘন্টার মধ্যে এত ভিউয়ার্স আমি আজ অব্দি কাহানি কঞ্চিতি পাইনি। So the credit all goes to you all for the level of the quality of the adda. I must mention that. And yes, Jalupur group, thank you very much for joining, and please keep joining us. কিন্তু কথা হচ্ছে যেটাকে নিয়ে আমাদের আরো এগোতে হবে। We will talk internally about this whole thing. আরেকটা জিনিস, this whole program আজ থেকে এখন থেকে ঘন্টাখানেকের মধ্যে will be up on YouTube. আমাদের ফেসবুক পেজে ইউটিউব লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, তোমাদেরও পাঠিয়ে দেবো। You all can tell your friends Zuzu could not attend to go and check this out on YouTube, so that is there. And please subscribe to our YouTube channel. 1 নম্বর আমাদের এই সব নাটক দেখতে থাকবেন, মানে আমাদের এই লাইভ শো গুলো। So actually it's a big thank you, not just for coming and turning up today. A big thank you to all 3 of you for such an inspiring session, and that is what I wanted to say. This is different from just marving adda and discussing. এটা একটা অত্যন্ত ইন্সপায়ারিং ব্যাপার, বাংলা কবিতা নিয়ে আমরা কোথায় আরো এগোতে পারি সেইটাই। and Kahani Kanchiti will be very happy to provide any support that we can. So that's where we end. Please put up your comments on our website. Please visit our website. আমি এগুলো স্ট্যান্ডার্ড ম্যান্ডেটরিজ গুলো বলে যাচ্ছি। আমাদের ফেসবুক পেজে দয়া করে যাবেন, একটু লাইক করবেন। অনেকে জিজ্ঞেস করেন আপনাদের প্রোগ্রাম কখন হয়, ওইখানে গেলেই পাওয়া যাবে। খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে আমরা করি। আমি জানি মালা মুখার্জি বলছেন এনজয়েড দ্য সেশন, শিলা বলছে এক্সিলেন্ট সেশন। ইট ইজ বিন এ ভেরি এনজয়েবল সেশন। সো আ বিগ থ্যাংক ইউ টু we'll start with in order to the Jalupur 4 নম্বর gate chayar dokan from Chondrima, Bappa, and yes, Bultu, as always. I know I could always lean on you, which you are always there to lend me that shoulder. Bappa has his whole body to help me to lean on, and Chondrima has a very nimble body for me to hold my hand. So thank you very much for being with us, and we hope to see you again very soon. We hope to see you very soon, and please keep in touch with Kahani Kanchiti. This is for the viewers. Let us see how we can take this theatre further, how we can take the audio book further. Let us all come together. Only then this can happen. Right. With that, thank you very much for being. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.